दर्शकों ब्रेक तो बाद तुहाडा स्वागत है जी। डॉक्टर साहब अगले शो तो पहला असीं अपने दर्शकों का जो फेसबुक मैसेज ने वो लवांगे। साडे कोल दोनों सैगमेंट के काफ़ी सारे मैसेज ने, असीं सब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। नवाज चौधरी सानूं लिखते हैं, डॉक्टर साहब एंड भैन नीलम कौर जी सलाम एंड सत श्री अकाल। डॉक्टर साहब सिंस 2014 onward I never miss your any talk show. Dr. Saab and Panji Neelam Kaur and all TV all team 84 salute you for doing great job. Freedom of Khalistan is writing on the very near future wall. Inshallah, Khalistan Zindabad, Pakistan Zindabad, Kashmir Zindabad and all other Indian states who seeking freedom, they all Zindabad. Allah Hafiz. जी बहुत शुक्रिया नवाज जी, तुहाडी लिखत साडे लई हमेशा ही हौसला देने वाली हुंदी है और तुहाडीआं वैल विशेस लई बहुत बहुत शुक्रिया जी। बाद सिंह सानूं लिखदे ने फ्री होमलैंड इज़ ओनली सोल्यूशन। जीता संधा सानूं लिखदे ने खालिस्तान जिंदाबाद TV 84 गुरजा फ्रीडम सॉरी रेफरेंडम 2020। भुपिंदर सिंह सानूं लिखदे ने सिखां दी आज़ादी नाल इकल्ला एक गुरुधाम नहीं सारे लਹਿੰਦੇ पंजाब दे गुरुधामां दे दर्शन करन नूं मिलणगे। ये गुलामी कारण साडियां लेलड़ियां निकल रही ने। बिल्कुल ठीक है, यही गुलामी दे लक्षण ने जो अज असीं फेस कर रहे हैं। जिम्मी सिंह ढिल्लों लिखते हैं कि डॉक्टर साहब एंड ऑल टीम TV 84 वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। ग्रेट जॉब TV 84 खालिस्तान जिंदाबाद 2020 एंड अमरजीत सिंह जी अमरजीत सिंह आज लिखते हैं वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। दिस सिचुएशन लुक्स लाइक मैजिशियंस हैंड, वी आर कीप वाचिंग द रॉन्ग हैंड, लेफ्ट और राइट विंग दे आर पार्ट सेम बर्ड। बिल्कुल ठीक है कि भी ये जादूगर के जोड़े ट्रिक होंगे ने, कदे वो एक कढ़ लैंदा है, किसी चो कबूतर कढ़ लैंदा है, किसी चो सप कढ़ लैंदा है, पर अल्टीमेटली ये जी है खेड उन्हों की जादूगर की होंगी है। अमरजीत सिंह खालसा लिखते हैं डॉक्टर साहब गुरु फतेह तुहानू ते सारी टीम नू। लो बई अहिंसा परमो धर्म दा ड्रामा करने वाले गंगा जमुना दे जाया दा नवा आगू संभू लाल गैंगर जिसने कुछ महीने पहला राजस्थान विच एक बेगुनाह बजुर्ग मुसलमान बेरहमी नाल कतल किया सी, लोक सभा सीट ते बनाया उम्मीदवार। योग्यता बेगुनाह मुसलमाना सिखां ईसाइयां दलित जानियां दा बेरहमी नाल कतल करन, इन्हां घट गिनतियां दियां धीआं भैणां इज्जतां नाल खिलवाड़ करन। आउण वाले दिन 2019 दी लोक सभा चोणां तक होर इस तरह के आगू मिलण दी पूरी उम्मीद है। हेठा लिंक पाया जा रहा है। मैं समझदा भी हुण असीं मूव करिए अगले इशू ते जी। असीं अक्सर मीडिया की इंपॉर्टेंस की गल करते हैं। TV 84 पिछले आलमोस्ट 6 साल तो अपना जिन्ना भी गुरु ने समर्था दी है और अपने दर्शकों और सिख संगतां दे सहयोग नाल असीं गल नूं जारी रखे। मीडिया की इंपॉर्टेंस नूं एक पासे तो असीं पहले सैगमेंट गल करके हटे हैं कि किवें उन्होंने सारे सोशल मीडिया गोदी मीडिया सारे पासे सिखां दे खिलाफ किवें नफरत फैलाई हुई है और हुण उन्होंने ये लगता है कि भी जोड़े बॉर्डर एरिए ने पाकिस्तान दे नाल पंजाब दे लगदे खास तौर पर तरनतारन पठानकोट फिरोजपुर गुरदासपुर जिले इन्हां च क्योंकि रेडियो लाहौर सुनिया जाता है, वो सारा दिन काम करने वाले खेतों दूसरे लोग जोड़े ने TV सामने तो बैठ नहीं सकते, घर भावें देखते होणगे दूसरे उन्होंने जी। सो उन्होंने ये अंदाज़ा ला के कि इन्हां बॉर्डर इलाके के लोगों भी और पाकिस्तान के जोड़े बॉर्डर इलाके ने और उन्होंने वड्डे शहर लाहौर सियालकोट गुजरांवाला तक मार करन लई उन्होंने जी तजवीज़ की। और मैं हैरान होया भी कित्थे तो ये पंजाब नूं पंजाब कहण च भी जिहड़ा जे कल्ला कोई खुद मुख्तार पंजाब कहंदा है तो इन्हां नूं तकलीफ हुंदी है। ये जिहड़ा रेडियो स्टेशन जिहड़ा जिहदी अज मेन खबर है गवर्नमेंट प्लान्स FM चैनल टू काउंटर रेडियो पाकिस्तान, ट्रांसमिशन विल आल्सो बी रिसीव्ड इन लाहौर एंड अदर सिटीज़। दर्शक देख सकते हैं ऑलरेडी ये टावर तैयार है और इस रेडियो का नाम जिहड़ा चलेगा देश पंजाब जी। हुण इन्हां क्योंकि जे पाकिस्तानी पंजाबियों नूं लाहौर सियालकोट गुजरांवाले वालियां नूं भी फसाना है तो उन्होंने कह रहे जी ये तो असीं देश हुण प्रोपेगेंडा की होएगा उहदे तो कोई भुलेखा नहीं होना चाहिए कि वो सिखां दे की होएगा खिलाफ उन्हां दे की होएगा। और इहो जिही रेडियो स्टेशन वो कश्मीर च भी
ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ with a view to reach out to a wider Punjabi diaspora and counter neighboring Pakistan's radio penetration in its territory. India has announced to launch an exclusive radio service for the border belt named Desh Punjab. This FM radio channel will send out a message of cultural oneness of Punjab across the border. ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਇਹ ਬਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖ ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇੜੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਦੋਨਾਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨਾ ਹੋਏ, ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣ। ਪਰ ਇਧਰ ਉਹ ਰੇਡੀਓ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡੇ ਲਈ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਕਲਚਰਲ ਵਨਨੈਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ 1000 ਫੀਟ ਹਾਈ 20 kW ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਰਿਲੇ ਟਰਾਂਸਮਿਟਰ ਟਾਵਰ ਵਾਸ ਸੈਟ ਅਪ ਐਟ ਗਰਿੰਡਾ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਫਰਮ ਅਟਾਰੀ ਵਾਗਾ ਬਾਰਡਰ। ਆਲਰੇਡੀ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟਾਵਰ ਦਰਸ਼ਕ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। Officials of AI are confirmed that FM transmitter at Grinda had an expected coverage of about 80 kilometer radius and the transmission would be received in Sialkot, Gujranwala and Lahore too, where people are predominantly Punjabi speaking। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਟੂਲ ਔਰ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਸਿਮਿਲਰ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵਸ ਵਿਲ ਬੀ ਟੇਕਨ ਇਨ ਅਦਰ ਰੀਜਨਸ ਬਾਰਡਰਿੰਗ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। A total of 88 transmitters are proposed to be installed at strategic locations। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਵੀ ਉੜੀ ਸੈਕਟਰ 'ਚ, ਕਾਰਗਲ 'ਚ, ਉਧਮਪੁਰ, ਨੌਸ਼ਹਿਰਾ ਇਹ ਸਾਰੇ 'ਚ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਵਾਰੇ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਜੀ ਏਡਾ ਖਰਚੇ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜੋ ਹੈ ਜਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਾਲੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ TV 84 ਕਿੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਹਰ ਆਸਪੈਕਟ ਤੋਂ ਐਜ਼ ਏ ਚੈਨਲ ਇਸ ਦਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਔਰ ਗੈਰਤ ਔਰ ਅਣਖ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਤੁਰੀ ਰਹੇ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲੇ ਮਕਸੂਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਤੱਕ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਚੁਣਿਆ। ਜੀ ਸਗਲ ਤਿਆਗ ਗੁਰ ਸ਼ਰਣੀ ਆਇਆ, ਰਾਖੋ ਰਾਖਣ ਹਾਰੇ, ਜਿਤ ਤੂੰ ਲਾਵੇਂ ਤਿਤ ਹਮ ਲਾਗੇ, ਕਿਆ ਏ ਜੰਤ ਵਿਚਾਰੇ, ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਜੀ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰਦੇਵ ਦਇਆਲਾ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਨਿਤ ਸੁਆਮੀ। ਰਹਾਓ ਜਿਵੇਂ ਰਹਾਓ ਦੀ ਤੁਕ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕਿ ਹੇ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਘਟ ਘਟ ਦੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਦੀ ਬੁੱਝ ਲੈਣਾ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰਦੇਵ ਦਿਆਲਾ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਆਲੂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਹੋ। ਔਰ ਕੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਨਿਤ ਸੁਆਮੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਜੁੜੀ ਰਹੇ। ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਸਗਲ ਤਿਆਗ ਗੁਰ ਸ਼ਰਣੀ ਆਇਆ, ਰਾਖੋ ਰਾਖਣ ਹਾਰੇ। हे ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਰੱਖ ਲਓ। ਜਿਤ ਤੂੰ ਲਾਵੇਂ ਤਿਤ ਹਮ ਲਾਗੇ, ਕਿਆ ਇਹ ਜੰਤ ਵਿਚਾਰੇ, ਕਿ हे ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿੱਧਰ ਤੂੰ ਲਾਉਂਦਾ ਉਧਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਹਦੇ ਪਾਣੀ ਹਾਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨਾ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹੋਂਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਰਹਾਉ ਦੀ ਤੁਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਠ ਪੈਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਧਿਆਈਏ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭਉ ਤਰੀਐ, ਆਪ ਤਿਆਗ ਹੋਈਐ ਸਭ ਰਹਿਣਾ, ਜੀਵਤਿਆਂ ਇਉਂ ਮਰੀਐ। ਹੁਣ ਮੌਤ ਇੱਕ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਫਾਲਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹਉਮੈ ਦੇ ਸਹਾਰੇ, ਅਹਮ ਦੇ ਸਹਾਰੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਧਿਆਤਮ ਰੂਹਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੈਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੀਵਤਿਆਂ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਰੱਬ ਦੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ 8 ਪੈਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਤੇ 8 ਪੈਰ 24 ਘੰਟੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, 3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਰ ਹੁੰਦਾ, 4 ਪੈਰ ਦਿਨ, 4 ਪੈਰ ਰਾਤ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਚਤੇ ਪੈਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭਉ ਤਰੀਐ,
ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਇਹ ਭਵ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਤਰ ਜਾਂ। ਆਪ ਤਿਆਗ ਹੋਈ ਹੈ ਸਭ ਰੇਣ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਬਣ ਜਾ। ਇਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਹੈ, ਹਿਊਮਿਲਿਟੀ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੰਬਲ ਹੋਵਾਂ, ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲਾ ਹੋਵਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ। ਜੀਵ ਤੇ ਆਇਓ ਮਰੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਮਰਨ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਜੀ ਸਫਲ ਜਨਮ ਤਿਸ ਕਾ ਜਗ ਭੀਤਰ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਨੌ ਜਾਪੇ, ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਤਿਸ ਕੇ ਪੂਰਨ, ਜਿਸ ਦਇਆ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਹੀ ਸਫਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗ, ਜਿਹੜੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾਉ ਜਾਪੇ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਤਿਸ ਕੇ ਪੂਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਨੋਰਥ, ਮਨ ਅਰਥ ਮਨੋ ਅਰਥ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਾਣੇ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਜੀਵਤਿਆਂ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਮਨੋਰਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹਦਾ ਮਨੋਰਥ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸਰ ਨਾਹੀਂ ਦਾਤਾਰ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਨਾਨਕ ਚਾਓ ਇਹੋ। ਸੋ ਇਹੀ ਮਨੋਰਥ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਤਿਸਕੇ ਪੂਰਨ, ਜਿਸ ਦਇਆ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਵ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਣ। ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਕਿਰਪਾਲ ਪ੍ਰਭ ਸੁਆਮੀ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਦਿਆਲਾ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੀਜੈ, ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਰਵਾਲਾ। ਕਿ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੁਸੀਂ ਦੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਦੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡਾਊਨ ਟ੍ਰੋਡਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਰੀਬ ਮਸਕੀਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੀਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਆਲੂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾਲੂ, ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਸੀਫੁਲ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਆਲੂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦ ਕੰਪੈਸ਼ਨ ਹੈ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਆਲੂ ਹੋ, ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੋ ਤੇ ਸੁਆਮੀ ਹੋ। ਸੁਆਮੀ ਹੁੰਦਾ ਮਾਲਕ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ। ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਦਿਆਲਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਹੇ ਦਿਆਲੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੀਜੈ। ਮੰਗ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਆਪਣੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਨਾਂ, ਆਪਣੀ ਯਾਦ, ਆਪਣੀ ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੋ। ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਰਵਾਲਾ। ਔਰ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਭਿੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਨੇ, ਸੰਤ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ, ਭਲੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਰਵਾਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧੂੜ ਨੂੰ, ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਬਣ ਜਾਵਾਂ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਆ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ sos@tv84.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV84। ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।